Indian culture. We will discuss in this lesson about some of the monuments. Okay, children. So monument means is nothing but an old building or other places that is of historical importance. Okay, children. Do you understand? Okay, very good. Let's see. Know your places. Identify the names of states or cities by the important monuments or locations they have. The names are given in the box below. So, some of the important monuments or locations உடைய state or city உடைய name தான் வந்து நமக்கு word bankல கொடுத்திருக்காங்க, like New Delhi, Punjab, Karnataka, etc. So, இப்போ நம்ம இந்த city or state உடைய important monument பற்றி பார்க்க போகிறோம். So already I am telling monuments means is nothing but an old building. Look at these pictures. An old building or other places that is of historical importance. Okay, children. So now our first question. The Golden Temple is situated in the city of Amritsar. Which state is it located in? So look at this picture. This is the Golden Temple. Okay, children. So Golden Temple உடைய city பார்த்தீங்கன்னா Amritsar. So our answer is, in which state is it located in? So city வந்து Amritsar அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. எந்த ஸ்டேட்ல வந்து இந்த Amritsar city இருக்கு அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. So our answer is Punjab. So right, Punjab. Okay, children. So second question is, the Konark Sun Temple is situated in the state of dash. So look at this picture. This is the Konark Sun Temple. So which state is it located in? Our answer is Odisha. So right, Odisha. Okay, children. And then third question. The Lotus Temple is based on the Baha'i faith of spiritual unity of mankind. In which city is it located? And look at this picture. This is the Lotus Temple. Okay, children. So ஆன்மீக ஒற்றுமைக்காக கட்டப்பட்ட டெம்பிள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. So in which city is it located? It's our question. Our answer is New Delhi. So right, New Delhi. And then our fourth question is, this city is considered as the holiest place in India. So in the city வந்து holiest place அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. Holiest place means a purest place. Okay, children. Around 85 gods on the bank of river Ganga are seated in the oldest living city of India. What is the name of this city? So look at this picture. ஸோ இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்குற இந்த பிளேஸ் தான் வந்து ஹோலியஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஹோலியஸ்ட் பிளேஸ் மீன்ஸ் எ பியூர் பிளேஸ். ஓகே, சில்ட்ரன்ஸ். ஸோ இந்த பிளேஸை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரிவர் கங்கா வந்து 85 காட்ஸாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ காட்ஸ் மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எ ப்ராட் ஃப்ளைட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் லீடிங் டவுன் டு எ ரிவர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் எ ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, சில்ட்ரன்ஸ். ஸோ இன்னும் தெளிவாக சொல்லணுன்னா நிறைய டெம்பிளுக்கு போகிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சம் ஆஃப் த சவுத் இண்டியன் டெம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரிவர் இருக்கும். ஸோ அந்த ரிவர்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 or 4 ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டெப்ஸில் நீங்கள் இறங்கி கீழே போனீங்க அப்படின்னா தான் அந்த ரிவர் உங்களால் வந்து டச் பண்ண முடியும். ஓகே, சில்ட்ரன்ஸ். நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Very good. So gods means it's nothing but a broad flight of steps leading down to a river. Okay, children. So now what is the name of this city? So our answer is Varanasi. Okay, now turn the page. Our fifth question. This palace called Hawa Mahal is located in the heart the Pink City and the capital of Rajasthan. What is the name of this city?
ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, லுக் அட் திஸ் பிக்சர் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இந்த பேலஸ் வந்து ஹவா மஹால் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எங்கே வந்து இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஹார்ட் த பிங்க் சிட்டி. ஸோ பிங்க் சிட்டி அப்படின்ட்டு எந்த சிட்டியை சொல்லுவாங்க? டெஃபினெட்லி யுவர் கெஸ்ஸிங் இஸ் கரெக்ட். அண்ட் ஆல்சோ இந்த சிட்டியோட கேபிட்டல் பார்த்திங்கன்னா ராஜஸ்தான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. பிங்க் சிட்டி அப்படின்னு நான் சொன்ன உடனே உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நேம் ஆஃப் த சிட்டி கண்டிப்பாக வந்து ஞாபகம் வந்திருக்கும். வெரி குட். பிகாஸ் இந்த பேலஸோட கலர் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும், லைக் பிங்க் கலர் பேலஸ். ஸோ நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். யுவர் கெஸ்ஸிங் ஆல்சோ கரெக்ட். பிங்க் சிட்டி மீன்ஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி Jaipur. So our answer is Jaipur. So write Jaipur. Very good. Now our sixth question. The famous Vivekananda rock is situated in the southernmost tip of India, Kanyakumari. In which state is Kanyakumari located? So look at this picture. This is the Vivekananda rock. So this Vivekananda rock is situated in the southernmost tip of India. So இந்தியாவுடைய சவுத்தர்ன்மோஸ்ட் டிப் பார்த்திங்கன்னா இந்த விவேகானந்தா ராக் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்தியாவுடைய தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவேகானந்தருடைய கட்டிடம் தான் இந்த விவேகானந்தா ராக். ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியில். ஸோ விவேகானந்தா ராக் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் த சவுத்தர்ன்மோஸ்ட் டிப் ஆஃப் இந்தியா கன்னியாகுமரி. ஓகே. ஸோ இன் விச் ஸ்டேட் கன்னியாகுமரி இஸ் லொக்கேட்டட்? கன்னியாகுமரியுடைய ஸ்டேட் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் தமிழ்நாடு. ஸோ ரைட் தமிழ்நாடு. ஓகே சில்ட்ரன்ஸ். அவர் செவன்த் கொஷின் இஸ், திஸ் ஃபேமஸ் பேலஸ் இஸ் பில்ட் பை உடையார்ஸ் அண்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் in the royal city of Mysore. Which state is it located in? Now look at this picture. This is the royal city of Mysore palace. So இந்த famous palace யார் build பண்ணா அப்படின்னு கேட்டா உடையார்ஸ். So உடையார்ஸ் means when referring to the dynasty, that means royal family members. Okay children. So இந்த ராயல் சிட்டி ஆஃப் மைசூர் பேலஸ் எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்குது அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆன்சர் இஸ் கர்நாடகா. நவ் 8.1. தி அஜந்தா அண்ட் எல்லோரா கேவ்ஸ் ஆர் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் illustrations ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் situated near Aurangabad. They combine 3 forms of art, architecture, sculpture and painting. So what is the name of the state in which they are situated? So look at this picture. So என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அஜந்தா அண்ட் எல்லோரா கேவ்ஸ் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் illustration ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ illustration is a picture or a diagram or a drawing in a book or magazine. It's called illustration. ஸோ அஜந்தா அண்ட் எல்லோரா கேவ் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் illustration அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த அஜந்தா அண்ட் எல்லோரா கேவ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுரங்காபாத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. situated near அவுரங்காபாத். அண்ட் ஆல்சோ they combine 3 forms. ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட் ஓன்லி a drawing, painting, 3 forms-ஆக இருக்குது. லைக் ஆர்ட், look at this, 3 forms of art, architecture, sculpture and painting. ஸோ அஜந்தா அண்ட் எல்லோரா கேவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட் ஓன்லி அ ஆர்கிடெக்சர் ஆர் நாட் ஓன்லி அ ஸ்கல்ப்சர், இட் ஆல்சோ கம்பைன்டு வித் ஆர்ட், ஆர்கிடெக்சர், ஸ்கல்ப்சர், பெயிண்டிங். அதாவது ஓவியங்கள், கலை, கட்டிடக்கலை, சிற்பக்கலை, இப்படி எல்லாமே கலந்த ஒரு கேவ் மீன்ஸ் குகை, யூ ஆல்ரெடி நோ. ஸோ இப்படி எல்லாமே வந்து கம்பைண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த அஜந்தா அண்ட் எல்லோரா கேவ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நவ் வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஸ்டேட் இன் விச் தே ஆர் சிச்சுவேட்டட்? ஸோ இந்த ஸ்டேட்டுடைய நேம் என்ன அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆன்சர் இஸ் மகாராஷ்டிரா. ஸோ நவ் ரைட் மகாராஷ்டிரா.
Okay children, and then 9th question, Victoria Memorial was built in dedication to Queen Victoria. It has been declared as a heritage site and is situated in the city of Joy. What is the name of this city? So now look at this picture. This is a Victoria Memorial. ஸோ விக்டோரியா மெமோரியலை எதுக்காக பில்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, குயின் விக்டோரியாவுடைய ஞாபகத்துக்காக விக்டோரியா மெமோரியல் அப்படின்ற இந்த பேலஸை வந்து ரெடி பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபைனலி இட் ஹாஸ் பீன் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் எ ஹெரிட்டேஜ் சைட். ஸோ ஃபைனலாக இதை வந்து ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. ஹெரிட்டேஜ் மீன்ஸ் த ட்ரெடிஷன்ஸ், குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ கல்ச்சர் ஆஃப் அ கண்ட்ரி, ஒரு கண்ட்ரியோடைய கல்ச்சர். ஸோ விக்டோரியா மெமோரியல் அப்படின்ற இந்த பேலஸை குயின் விக்டோரியாவுடைய ஞாபகமாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சிட்டியில் வந்து சிட்டி ஆஃப் ஜாய் அப்படின்ற சிட்டியில் வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்மளோட கொஷின் என்னென்னா, இந்த விக்டோரியா மெமோரியல் இருக்கக்கூடிய சிட்டி எந்த சிட்டி? ஸோ இந்த சிட்டியை வந்து சிட்டி ஆஃப் ஜாய் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் சிட்டி? ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் கொல்கட்டா. ஸோ கொல்கட்டாவை தான் பார்த்திங்கன்னா சிட்டி ஆஃப் ஜாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த கொல்கட்டாவில் தான் பார்த்திங்கன்னா விக்டோரியா மெமோரியல் அப்படின்ற பேலஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபைனலி 10th one, this particular state is known for its serenity, peace, picturesque locations and backwaters. One of the major producers of coffee and spices. The state is also known as God's own country. What is the name of this state? So look at this picture. ஸோ பர்டிகுலராக இந்த ஸ்டேட்டை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செரினிட்டி, பீஸ், பிக்சரஸ் அண்ட் பேக்வாட்டர்ஸ். அதாவது பர்டிகுலராக சொல்லணும் அப்படின்னா பீஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ பேக்வாட்டர்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா காஃபி அண்ட் ஸ்பைசஸ் ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. அதனாலேயே இந்த ஸ்டேட்டை வந்து காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் ஸ்டேட்? ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் கேரளா. ஸோ ரைட், கேரளா. அண்ட் ஆல்சோ லுக் அட் திஸ் பிக்சர். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் அண்ட் நேச்சுரல் பிளேஸ். ஸோ ரொம்ப இந்த பிளேஸ் பார்க்குறதுக்கு நேச்சர் பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். நேச்சுரலாக இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். கேரளா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து நேச்சருக்கு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, நேச்சர் வைஸ் கேரளா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதனாலேயே கேரளாவை பார்த்திங்கன்னா காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா காஃபி அண்ட் ஸ்பைசஸ் ரொம்பவே ஃபேமஸ். அண்ட் ஆல்சோ பீஸ்ஃபுல் சிட்டி அப்படின்ட்டும் கேரளாவை வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகே சில்ட்ரன்ஸ், நவ் டூ யூ நோவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ டூ யூ நோ மும்பை இஸ் அ வெரி காங்கஸ்டட் சிட்டி. Congested means full of traffic city. To overcome this problem, the government has built a new city. So, இந்த full of traffic ப்ராப்ளத்துலேருந்து மும்பையை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நியூ சிட்டியை வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க, விச் இஸ் நியர் மும்பை, அண்ட் நேம்டு இட் ஆஸ் நேவி மும்பை. நியூவாக பில்ட் பண்ணுற அந்த சிட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா நேவி மும்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் வைக்கிறாங்க. இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிளான்டு டவுன்ஷிப் on the planet, which was developed in 1972. So 1972ல நேவி மும்பை அப்படின்ற சிட்டியை வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மும்பை சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் டிராஃபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த நியூ சிட்டி, அதாவது நேவி மும்பை அப்படின்ற நியூ சிட்டியை வந்து எப்போ டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா 1972ல். ஸோ எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நியர் மும்பை. Okay children, next class la renamed states and cities பற்றி பார்க்கலாம். Until then, thank you.